students. Now next topic is nitrogen metabolism. Nitrogen is the most important element in living organisms besides carbon, hydrogen and oxygen. It is a constituent of several cellular substances such as proteins, nucleic acids, enzymes, purines, pyrimidines, phytohormones, vitamins, alkaloids and porphyrins. Although nitrogen is abundant in the atmosphere, 78% of by volume, but it cannot be utilized by plants. But nitrogen is required in the atmosphere into several forms. So they are molecular nitrogen. One is molecular nitrogen, and two organic nitrogen, and three nitrate nitrogen, nitrate nitrogen, and four ammonium nitrogen. Ammonium nitrogen. Molecular nitrogen, it is abundant in the atmosphere 78% by volume, but it cannot be utilized by plants. So some prokaryotic microorganisms like bacteria, cyanobacteria only synthesize the nitrogen and convert into nitrates and ammonia with the help of nitrogenase enzyme. So even though nitrogen fixation organisms are abundant in the soil with free or in symbiotic process. And then organic nitrogen, so generally in plants the nitrogen, other form of nitrogen like amino acids, amides, urea, like nitrogen is present in the atmosphere or in the organisms. And then nitrate nitrogen, so in higher hierarchy plants nitrogen and nitrate ions are absorbed by the plants. Even in aerobic bacteria or non-aerobic bacteria can be turned into nitrate by atmospheric nitrogen into nitrate or nitrites, and utilizing by nitrate reductase complex 2 enzyme like flavin adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide, etc. And then ammonia nitrogen, so nitrogen abundant in soil into ammonium form. So even they are a formation of by the decay and dead and decay of plant particles and decomposition of plant particles into ammonification. So and then nitrogen along with carbon dioxide
enters into leaf cells, but it moves as fast as it enters due to absence of enzymes. The conversion of atmospheric nitrogen or molecular nitrogen into nitrogenous compound is called as nitrogen fixation. So nitrogen fixation of two types. One is chemical nitrogen fixation and two is biological nitrogen fixation. One is chemical nitrogen fixation, two is biological nitrogen fixation. First one, chemical nitrogen fixation. So rainwater brings down about 5 to 10 kgs of nitrogen per hectare per year. So during lightning and due to electric discharge, the nitrogen and oxygen of atmosphere combine to form HNO2 and HNO3 by means here nitrous oxide and nitric acids. The alkali radicals present in the soil react with nitric acid to form nitrites and nitrates. These are available in dissolved solution. They can be absorbed by plants through roots, while nitrite is directly absorbed by roots. Nitrite is oxidized by soil organisms and is of no use to the plants. So, nitrogen metabolism, నత్రజని స్వాంగీకరణ. సో ముఖ్యంగా ఈ కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ తర్వాత నైట్రోజన్ అనేది అత్యంత ఆవశ్యకమైన మూలకం అన్నమాట మొక్కల్లో. ముఖ్యంగా ఇది మొక్కల్లో కణాంగాల్లో కానీ కొన్ని ప్రక్రియల్లో అబండెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. వేటిల్లో అంటే ప్రోటీన్లు, న్యూక్లిక్ ఆమ్లాలు, ఎంజైమ్లు, ప్యూరిన్లు, పిరమిడిన్లు, ఫైటో హార్మోన్లు, విటమిన్లు, ఆల్కలాయిడ్లు మరియు పార్పరిన్లు. వీటిలో ముఖ్యంగా నత్రజని అనేది అనుఘటకంగా ఉంటుందన్నమాట. సో ముఖ్యంగా మొక్క యొక్క పొడుగురులు నైట్రోజన్ అనేది సంబంధిత ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ గా ఉంటుందన్నమాట. నియర్లీ 5 to 30% వరకు ఉంటుంది. అట్లాగే ఎంజైమ్స్ కానీ ప్రోటీన్లలో కానీ నైట్రోజన్ అనేది ఒక అబండెంట్ గా ఉండి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయన్నమాట. ఈవెన్ ఈ న్యూట్రిషన్స్ లో నైట్రోజన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అన్నమాట ప్లాంట్స్ కి. సో అలాంటి నత్రజనిని ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేస్తాయంటే ఈవెన్ అనిమల్స్ కూడా ఇది అవసరం అన్నమాట. అది మొక్కల నుంచే గెట్ చేస్తాయి. అలాంటి ప్లాంట్స్ ఎలా గెట్ చేస్తాయి అంటే ఈవెన్ అట్మాస్ఫియర్ లో 78% నైట్రోజన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వాతావరణంలో. సో అలాంటి నైట్రోజన్ ఎన్ని రూపాల్లో లభిస్తుంది అంటే సో మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్, ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్, నైట్రేట్ నైట్రోజన్, అమ్మోనియం నైట్రోజన్ 4 రూపాల్లో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ అనేది గమనించినట్టయితే ఇది అనురూపంలో ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి అనురూపంలో ఉండే నత్రజని అనేది 78 to 79% అనేది వాతావరణంలో ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటుంది లేదా విస్తరించి ఉంటుంది. ఇలాంటి అనురూప నత్రజనిని మొక్కలు వినియోగించుకోలేవన్నమాట. సో ఇట్ కెనాట్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ప్లాంట్స్. సో మొక్కలను స్వయంగా ఉపయోగించుకోలేవు. ఈ మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ అణు నత్రజనిని ఏ రకంగా మార్చాలి? సేంద్రియ నత్రజనిగా కానీ లేదా ఇంకో రూపమైనటువంటి నైట్రేట్ నైట్రోజన్ గా కానీ లేదా అమ్మోనియా నైట్రోజన్ గా కానీ మారిన తర్వాతనే ఈ రూపంలో మొక్కలు వినియోగించుకోబడతాయి అన్నమాట. నైట్రేట్స్ గా కానీ అమ్మోనియాలుగా కానీ. సో ఇవిగా మారాలంటే ఏం చేయాలి అనుకున్నట్టయితే ఇలాంటి నైట్రోజన్ మొక్కలు వినియోగించుకోబడవు. కానీ కొన్ని
బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, బ్యాక్టీరియా, ఇలా సైనోబ్యాక్టీరియా వంటి అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇలాంటి మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ ని ఫిక్సేషన్ చేసుకుంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ సింథసైజ్ చేసుకొని నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో అవి స్థాపన చేసుకొని సింబయాటిక్ గా ఉంటాయన్నమాట. వేటిల్లో అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో. అలా అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ సింబయాటిక్ గా ఉండి లేదా ఫ్రీగా నివసిస్తూ ఏం చేస్తాయంటే నైట్రోజన్ ని స్థాపన చేసుకొని అవి నైట్రేట్స్ గాను అమ్మోనియా గాను టర్న్ చేస్తాయి అనమాట. అప్పుడు మాత్రమే మొక్కలు వినియోగించుకోబడతాయి అనమాట. అట్లాగే ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్, సేంద్రియ నత్రజని. సో సెవరల్ ప్లాంట్స్, అనేక రకాల మొక్కల్లో అమైనో యాసిడ్స్ కానీ అమైడ్లు కానీ యూరియాలు కానీ ముఖ్యంగా ఇవి నత్రజని యొక్క అదర్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట. వాటిని వినియోగించుకుంటాయి అన్నమాట. అవి ఎలా లభ్యమవుతాయంటే ఈవెన్ డికే ఆఫ్ డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ వాటిని ఏం చేస్తాయంటే డీకంపోజ్ చేస్తాయన్నమాట కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అలాంటి డీకంపోజ్ చేసినప్పుడు ఏం రిలీజ్ అవుతాయంటే అమైనో యాసిడ్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేస్తాయి. సో అలాంటి అమైనో యాసిడ్స్ ని ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో కొన్ని ఆక్సీకరణ చర్యల్లో, ఆక్సిడైజేషన్ చర్యల్లో కానీ ఇంకొన్ని యూరియా రూపంలో గ్రహించుకుంటాయి అన్నమాట. యూరియాజ్ ఎంజైమ్ సహాయంతో హైడ్రోలైసిస్ జరగడం వల్ల అమ్మోనియా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఇలాగా సేంద్రియ నత్రజనిగా వినియోగించబడుతుంది అన్నమాట. అట్లాగే నైట్రోజన్. సో హైర్ హిరార్కీ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు నైట్రోజన్ అనేది నైట్రేట్ అయాన రూపంలో గ్రహిస్తాయి. ఈ రూపంలో నైట్రేట్ అయాన్ రూపంలో అవి మొక్కలు గ్రహించుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఏరోబిక్ సాయిల్స్ ఉంటాయనుకోండి, నైట్రోజన్ బ్యాక్టీరియాలు అమ్మోనియాని నైట్రేట్ గా చేంజ్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి సాయిల్లో నైట్రేట్ అనేది ఎక్కువ శాతం అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు మొక్క బాడీ కూడా నైట్రేట్ నేరుగా అసిమిలేట్ అవ్వగలవు. ఇవి ఫస్ట్ ఏంటంటే అమ్మోనియాగా ఫస్ట్ రిడక్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆక్సిడైజేషన్ లో ఈ నైట్రేట్ అనేటివి టర్న్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి నైట్రేట్ రిడక్షన్ అనేది 2 రూపాల్లో జరుగుతుంది. మొదటిది ఏంటంటే నైట్రేట్ అనేది రిడక్షన్ జరిగి నైట్రైట్ గా ఏర్పడుతుంది. నైట్రేట్ అనేది రిడక్షన్ జరిగి ఏమేర్పడుతుంది? నైట్రైట్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో రెండవ చర్య తీసుకున్నప్పుడు ఈ నైట్రైట్ అనేది మళ్ళీ రిడక్షన్ జరిగి ఏంగా మారుతుంది అంటే అమ్మోనియాగా మారుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ నైట్రేట్ గా మారేటప్పుడు హైడ్రోలైసిస్ జరిగి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయబడతాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేయబడతాయి అన్నమాట. అక్కడ కొంత సేంద్రీయ పదార్థంగా మారడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇది అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఈ నైట్రేట్ రిడక్షన్ అంతా నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఈ సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ సైటోప్లాజం కి ఒక ఇండ్యూజిబుల్ ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆ ఇండ్యూజిబుల్ ఎంజైమ్ లో ఏముంటాయంటే FAD, దీన్నే ఫ్లావిన్ అడెనైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ అంటాం అనమాట. సో ఇది కో ఎంజైమ్. సో దీనికి కో ఫ్యాక్టర్ గా మాలిబ్డినం అనేది ఉంటుంది. కో ఫ్యాక్టర్ గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. సో వీటి నుంచి NADH అనే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఈ నైట్రేట్ రిడక్షన్ కావాల్సినటువంటి శక్తి లభించడానికి ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు ఈ నైట్రైట్స్ తర్వాత అమ్మోనియాగా మారతాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి అమ్మోనియా అనేది ఆల్రెడీ అట్మాస్ఫియర్ లో కూడా అమ్మోనియా అయాన్ రూపంలో నిలవ ఉంటుంది అనమాట. ఏ రకంగా డీకంపోజ్ అయినటువంటి చనిపోయినటువంటి జంతు వృక్ష కళేబరాలు డీకంపోజ్ అయ్యి అది విచ్ఛిన్నం చెంది అది అమ్మోనియా లేదా యూరియాగా మారతాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగా
సో ఇలాంటి సాయిల్ లో అమ్మోనియం తక్కువ గాఢతలో ఉండిందనుకోండి, మొక్కల శోషణకు ఉపయోగపడిన, లేదా అధిక గాఢతలో ఉన్నప్పుడు మొక్కల పెరుగుదలకు విస్తృతం అవుతుంది అనమాట, అంటే టాక్సిక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి అమ్మోనియా ఇది న్యూట్రియంట్స్ అనేటివి సాయిల్ యొక్క నేచర్ ని బట్టి, అట్లాగే మొక్క యొక్క ఏజ్ ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట, మొక్క ఎంతవరకు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని అని. ఈవెన్ న్యూట్రల్ కండిషన్స్ లో కానీ, ఆల్కలైన్ సాయిల్స్ లో కానీ పెరిగేటువంటి మొక్కల్లో ఎక్కువగా అమ్మోనియాని శోషించుకుంటాయి, అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో కొన్ని యంగర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, లేత మొక్కలు అమ్మోనియాని ఎక్కువగాను, అవి కొంచెం ఎల్డర్ అయ్యే కొద్ది నైట్రేట్స్ అధికంగా శోషించుకుంటాయి అన్నమాట. సో ప్లాంట్ బాడీలో ఉన్నటువంటి అమ్మోనియా అయాన్లు అమైనో యాసిడ్స్ కానీ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ కానీ హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఇవేంటంటే ఫస్ట్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ని అమ్మోనియా కలపబడి గ్లూటామిన్ అనే అమైడ్ సంశ్లేషణలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలాగా నత్రజని అనేది వివిధ రూపాల్లో లభ్యమైనప్పటికీ మొక్కలు వినియోగించుకునేది ఏ రూపంలో అంటే నైట్రేట్ అంటే అమ్మోనియా రూపంలో మాత్రమే వినియోగించుకుంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి వినియోగించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎలా స్థాపన చేయబడడం జరుగుతుంది అనేది తీసుకున్నట్టయితే, ఇక్కడ నత్రజని స్థాపన అంటే ఏంటంటే ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ ఆర్ మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ ఇంటూ నైట్రోజనస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. సో ఇక్కడ వాతావరణంలో లభించేటటువంటి నత్రజని లేదా అనురూప నత్రజనిని ఆ నైట్రోజన్ యొక్క సమ్మేళనాలుగా మార్చబడ్డాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే నత్రజని స్థాపన అంటాం అనమాట. అలాంటి నత్రజని స్థాపన అనేది ఎన్ని రకాలు? 2 రకాలు. ఒకటి రసాయన నత్రజని స్థాపన, 2 బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా జీవ నత్రజని స్థాపన అంటాం అనమాట. సో మొదటిది ఏంటంటే కెమికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా రసాయన నత్రజని స్థాపన అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ రసాయన నత్రజని స్థాపన ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది తీసుకున్నట్టయితే, సో రెయిన్ వాటర్, సో కెమికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అకర్స్ ఇన్ నేచర్. సో రెయిన్ వాటర్ బ్రింగ్స్ డౌన్ అబౌట్ 5 to 10 kilograms of nitrogen per hectare per year. During lightning and due to electric discharge, the nitrogen and oxygen of atmosphere combine to form nitrous and nitric acids. The alkali radicals present in the soil react with nitric acid to form nitrites and nitrates. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే, సో మనకు వర్షం పడేటప్పుడు ఉరుములు మెరుపులు వస్తాయి కదండి. సో అలాంటి మెరుపుల వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే విడుదలయ్యే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ వల్ల, సో విద్యుత్ వలన ఏం జరుగుతుందంటే అట్మాస్ఫియర్ లోకి నీటి ఆవిరితో పాటు ఏమేమి ఇలాంటి నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ పరమాణువులుగా గాను హైడ్రాక్సిల్ రాడికల్స్ గా గాను ఏమవుతాయంటే అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కలిసి ఏంటి, ఈ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కలిసి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తో కలిసి ఏమేర్పడుతుంది, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ గా ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇలాంటి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది తర్వాత ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ పెరాక్సైడ్ గా ఏర్పడుతుంది. ఆ నైట్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మళ్ళీ వాటర్ లో కరగడం వల్ల మళ్ళీ ఏమైపోతుందంటే నైట్రస్ అండ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ని యాసిడ్ ని ఏర్పరుస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఈ వానీటితో పాటు నేలలోకి చేరిపోతాయి. సో అప్పుడు సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి కెమికల్ పార్టికల్స్ ఈ నైట్రస్ నైట్రిక్ యాసిడ్స్ తో కంబైండ్ అవుతాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇలాంటి కెమికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది. దీన్ని బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా నాన్ బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కూడా చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి నైట్రోజన్ అనేది ఏమిగా వేటితో కంబైండ్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అయినప్పుడు నైట్రస్ యాసిడ్స్ ఏర్పడతాయి. సో ఈ నైట్రస్ యాసిడ్స్ లే మళ్ళీ ఆక్సిజన్ పరమాణువులతో కలిసి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ మళ్ళీ రెయిన్ వాటర్ తో కంబైండ్ అయ్యి నైట్రస్ HNO2
plus HNO3. నైట్రస్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ గా మారతాయి అన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏమని చెప్పుకుంటున్నాము, నాన్ బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ గా చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. The conversion of molecular nitrogen to ammonium is a reduction process and is carried out by certain microorganisms like bacteria and cyanobacteria. This type of nitrogen fixation is known as biological nitrogen fixation. And it occurs in fresh as well as marine waters. The bacteria and cyanobacteria occurs in fresh as well as marine waters, on dunes, salt marshes, estuaries muds, Arctic and Antarctic regions, high alpine regions, besides agricultural and non-agricultural lands. So Trichodesmium, a cyanobacterium, occurs in the Pacific Ocean. It is an efficient nitrogen fixer in the marine environment. So Trichodesmium and cyanobacteria. Trichodesmium is the fungi. Trichodesmium erythraeum, which is the red pigment stored. Trichodesmium and cyanobacteria occurs in Pacific Ocean. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎక్కువగా అబండెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎఫిషియంట్ నైట్రోజన్ ఫిక్సర్ ఇన్ ద మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్. Biological nitrogen fixation accounts for large quantity of nitrogen supplied to the soils, while biological nitrogen fixation adds about 200 million metric tons to the Earth's surface. Every year, man produces about 28 million metric tons in the form of synthetic fertilizers. So, biological nitrogen fixation is of two types. Asymbiotic or non-symbiotic nitrogen fixation and symbiotic nitrogen fixation. So, what is means by biological nitrogen fixation here? The conversion of molecular nitrogen to ammonium is a reduction process and is carried out by certain microorganisms like bacteria and cyanobacteria. So this type of nitrogen fixation is known as biological nitrogen fixation. So the other definition of biological nitrogen fixation is the conversion of molecular nitrogen into ammonium by microorganisms is called as biological nitrogen fixation. So the organisms fixing nitrogen are called nitrogen fixers. The nitrogen fixers include blue-green algae, bacterium and ferns. Blue-green algae, bacteria, and fern. So blue-green algae like nostoc, anabina, oscillatoria, like that. And then bacteria like Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum,
and fern like azolla or nitrogen fixers. So nitrogen fixers may be autotrophs or heterotrophs. They may be free living or symbiotic. The free living nitrogen fixers are non-symbiotic. They live in the soil. Asymbiotic nitrogen fixation. Nitrogen fixing carried out by free living soil. Free living soil microorganisms. These include a number of aerobic, anaerobic, photosynthetic and cyanobacteria. So, which are free living bacteria or microorganisms fixes the nitrogen. Hence, it's called as asymbiotic nitrogen fixation. Hence, they are present in the soil. They are present in the free living soil. సో దీన్ని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, నత్రజని స్వాంగీకరణ, నత్రజని స్థాపన అనేది ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. కెమికల్ నత్రజని స్థాపన లేదా రసాయన నత్రజని స్థాపన, బయోలాజికల్ నత్రజని స్థాపన లేదా జీవుల చేత నత్రజని స్థాపన జరగడం. ఇక్కడ కెమికల్ నత్రజని స్థాపన లేదా రసాయన నత్రజని స్థాపన లేదా కెమికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఉరుములు మెరుపులు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ వల్ల నత్రజని రిలీజ్ అవుతుందని, ఆ నైట్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ తో కంబైన్డ్ అయ్యి ఏంగా ఏర్పడుతుంది, నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ గా ఏర్పడతాయని, అవి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ తో కలిపి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ గా ఏర్పడతాయని, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ మళ్ళీ రెయిన్ వాటర్ తో వర్షపు నీటితో కలిసి నైట్రస్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ గా ఏర్పడతాయని చెప్పుకున్నాము. ఇవి నీటితో కలిసి ఎక్కడ డిజాల్వ్ అవుతాయంటే సాయిల్ లో డిజాల్వ్ అయ్యి అవి నైట్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం. ఇలా కన్వర్ట్ అవడాన్ని ఏమన్నాము, రసాయన నత్రజని స్థాపన అన్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. ఇక్కడ నత్రజని స్థాపనకి ఏం ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నాము, సూక్ష్మజీవులు ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటున్నాం. ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు, బ్యాక్టీరియా మరియు సైనోబాక్టీరియా. సో ఇలాంటి బ్యాక్టీరియాల చేత, సూక్ష్మజీవులైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు సైనోబాక్టీరియాల చేత నత్రజని స్థాపన జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్నే సజీవ లేదా జీవ నత్రజని స్థాపన అంటాం. ఏమంటున్నాము, జీవ నత్రజని స్థాపన జీవుల చేత జరుగుతుంది. అక్కడే జరిగింది రసాయనాల చేత జరిగింది అనమాట. సో ఇలాంటి జీవుల చేత జరిగేటువంటి నత్రజని స్థాపననే జీవ నత్రజని స్థాపన అంటాము. సో ఇలాంటి జీవ నత్రజని స్థాపనకి ఉపయోగపడే వాటిల్లో మెయిన్ గా ఏంటంటే, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఇలాంటి బ్యాక్టీరియాలు, సైనో బ్యాక్టీరియాలు అనుకున్నట్టయితే మంచినీటిలో ఉంటాయి, సముద్రపు నీటిలో ఉంటాయి, ఇంకా కొన్ని వేస్ట్ పదార్థాల మీద ఉంటాయి, లవణయుత నేలల్లో ఉంటాయి, ఇంకొన్ని యాచురీస్ లో ఉంటాయి, ఆర్కిటిక్, అంటార్కిటిక్ రీజియన్స్ లో కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈవెన్ హై ఆల్పైన్ రీజియన్స్ లో కూడా ఉంటాయి. ఇంకా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ లో, నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ లో కూడా ఇలాంటి బ్యాక్టీరియా, సైనో బ్యాక్టీరియా అనేది అబండెంట్ గా ఉంటాయన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇలాంటి సైనో బ్యాక్టీరియా ట్రైకోడెస్మియం అనే బ్యాక్టీరియాలో ఎక్కడ ఉంటాయంటే పసిఫిక్ ఓషన్స్ లో ఉంటాయన్నమాట. ఈ ట్రైకోడెస్మియం అనేది ఏంటంటే ఎక్కువ నత్రజని స్థాపనకు ఉపయోగపడేటటువంటి బ్యాక్టీరియం అన్నమాట. సో ఇది ఎక్కువగా మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎక్కడ ఉంటుందంటే, ఇది మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాత్రమే నత్రజని స్థాపనకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి ఇవి నత్రజని అనేది బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ద్వారా, ఇలాంటి జీవుల ద్వారా దాదాపు 200 మిలియన్ల టన్నుల నైట్రోజన్ అనేది మెట్రిక్ టన్నుల్లో రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఎవ్రీ ఇయర్. అట్లాగే ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద్వారా దాదాపు 28 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ద్వారా ఇలాంటి రసాయన పదార్థాల చేత, రసాయన ఎరువుల ద్వారా రిలీజ్ అవ్వబడుతుంది అనమాట నైట్రోజన్ అనేది. సో అలాంటి నైట్రోజన్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా నైట్రోజన్ రిలీజ్ చేసే వాటిల్లో, నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే నత్రజని స్థాపకాలు అని పిలువబడతాయి. అలాంటి నత్రజని స్థాపకాల్లో ముఖ్యంగా ఏమి హెల్ప్ చేస్తాయి అంటున్నాము, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, బ్యాక్టీరియా, కొన్ని వాటర్ ఫెన్స్ అన్నమాట. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలుగా పిలువబడే వాటిల్లో ఏవేవి, నాస్టాక్, అనాబీనా,
అనబినా, అసిల్లటోరియా. మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాం కదా వీటిని. అసిల్లటోరియా. బ్యాక్టీరియా మోస్ట్లీ రైజోబియం, అజెటోబాక్టర్, అజోస్పైరిల్లం, ఎక్సెట్రా. ఫెర్న్ లైక్ అజొల్లా. సో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలైనటువంటి నాస్టాక్, అనబినా, అసిల్లటోరి అనేది ఇవి పూర్తిగా ఇతర మొక్కల్లో సింబయాటిక్ గా అయినా ఉంటాయి, ఫ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గా కూడా స్వేచ్ఛగా సాయిల్లో అయినా ఉంటాయన్నమాట. సో వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నత్రజని స్థాపన అనేది జరుగుతుంది. సో ఇంకా ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా, అజెటోబాక్టర్, అజోస్పైరిల్లం అనే బ్యాక్టీరియా తెగల చేత స్పీసెస్ వల్ల కూడా నత్రజని స్థాపన అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత వాటర్ ఫెర్న్ అయినటువంటి అజొల్లా వల్ల కూడా నత్రజని స్థాపన అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి ఇవన్నీ ఏంటివి, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, సో జీవులు అనమాట. సో ఇలాంటి జీవుల ద్వారా నత్రజని స్థాపన అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నామంటే బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటున్నాం. సో ఇలాంటి జీవులు అనేటివి ఆ మొక్కల్లో కానీ ఆ మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి నత్రజని స్థాపనకు ఉపయోగపడేవిగా ఉంటాయి. లేదు అనుకోండి ఇతర మొక్కల్లో ఉండి వాతావరణంలోకి రిలీజ్ చేయడానికి లేదా సాయిల్లో రిలీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది symbiosis or asymbiosis. Biological nitrogen fixation are into two types: asymbiotic or non-symbiotic nitrogen fixation అండ్ సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఇలాంటి జీవులు నత్రజని స్థాపనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ జీవులు ఎలా ఉండొచ్చు, సహజీవనం మొక్కల్లో సహజీవనం గడిపేవైనా ఉండొచ్చు. అలాంటి మొక్కల్లో సహజీవనం గడుపుతూ నత్రజని స్థాపనకు సహాయపడితే వాటిని ఏమంటున్నాము, సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా దీన్నే సజీవ నత్రజని స్థాపన అంటాం అనమాట. ఇవేంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, ఇలాంటి సింబయాటిక్ గా కాకుండా మృత్తికలో లేదా సాయిల్లో ఫ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గా ఉంటూ నత్రజని స్థాపనకి సహకరిస్తాయి. అలాంటి వాటిని ఏమంటున్నామంటే ఏ సింబయాటిక్ ఆర్ నాన్ సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా ఆ సహజీవ నత్రజని స్థాపన అంటాం. ఆ సహజీవన నత్రజని స్థాపన లేదా సజీవ నత్రజని స్థాపన అని అంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు వీటిల్లో ఏ సింబయాటిక్ ఆర్ సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరపటంలో ఎలా జరుపుకుంటాయి అనేది తర్వాత క్లాస్ లో మనము డిస్కస్ చేసుకుందాం.